تھرمل پالوشن ہوا، پانی اور زمین کی سطح پر ہونے والی ناخوشگوار تبدیلی جس سے انسان اور دوسرے جانداروں کی زندگی اور پودوں پر برے اثرات مرتب ہوں، پالوشن کہلاتی ہے۔ پالوشن کی تعریف ہے، ایک دفعہ پھر دیکھیں۔ ہوا، پانی اور زمین کی سطح پر ہونے والی ناخوشگوار تبدیلی جس سے انسان اور دوسرے جانداروں کی زندگی اور پودوں پر برے اثرات مرتب ہوں، پالوشن کہلاتی ہے۔ پالوشن کی بہت سی اقسام ہیں، لیکن ہم یہاں صرف تھرمل پالوشن کے اثرات کا جائزہ لیں گے۔ حرارت، دھوئیں اور مضر صحت گیسوں کے اضافے سے ماحول میں پیدا ہونے والی پالوشن تھرمل پالوشن کہلاتی ہے۔ کس کے ذریعے؟ حرارت، دھوئیں، مضر صحت گیسوں کے اضافے سے ماحول میں پیدا ہونے والی پالوشن تھرمل پالوشن کہلاتی ہے۔ ہوا، پانی اور زمین کی سطح پر ہونے والی ناخوشگوار تبدیلی جس سے انسان اور دوسرے جانداروں کی زندگی اور پودوں پر برے اثرات مرتب ہوں، اسے کیا کہتے ہیں؟ اسے پالوشن کہتے ہیں۔ پالوشن کی کیا ہے؟ کتنی اقسام ہے؟ بہت سی اقسام ہے پالوشن کی، لیکن اس لیسن میں ہم جو ہے اس لیکچر میں صرف تھرمل پالوشن کے بارے میں پڑھیں گے۔ تھرمل پالوشن ہوتی کیا ہے بھائی؟ حرارت، دھوئیں اور مضر صحت گیسوں کے اضافے سے ماحول میں پیدا ہونے والی پالوشن کو تھرمل پالوشن کہتے ہیں۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ حرارت نباتات، حیوانات اور زندگی کے لیے از حد ضروری ہے، لیکن اگر ماحول میں حرارت کا تناسب ایک حد سے بڑھ جائے تو یہ نقصان بھی دہ بھی ہو سکتا ہے۔ جوں انرجی کا استعمال بڑھ رہا ہے، ہمارے ماحول میں تھرمل پالوشن بھی بڑھ رہی ہے۔ تھرمل پالوشن کے کئی اسباب ہیں۔ اب اس میں کوئی شک نہیں کہ انسان، حیوان، نباتات، چرند پرند کو زندہ رہنے کے لیے جو ہے وہ حرارت کی ضرورت ہوتی ہے، لیکن حرارت جب ایک حد سے بڑھ جاتی ہے تو یہ نقصان دہ بھی ہو سکتی ہے۔ جوں انرجی کا استعمال بڑھتا جا رہا ہے، ہمارے ماحول میں تھرمل پالوشن بھی بڑھتی جا رہی ہے، تو اس کے کئی سبب ہیں اس کے بڑھنے کے۔ یہ تھرمل پالوشن ہے، یہ ایٹمی پلانٹ لگا ہوا ہے، اس سے جو پولوشن نکل رہی ہے اسے تھرمل پولوشن کہتے ہیں۔ فوسل فیول کے جلانے سے کاربن ڈائی آکسائڈ، کاربن مونو آکسائڈ، سلفر ڈائی آکسائڈ۔ فوسل فیول کون سے ہیں بھائی؟ ہم پیٹرول سے گاڑیاں چلاتے ہیں، گیس سے جو ہے وہ مختلف کام لیتے ہیں، اس کو فوسل فیول کہتے ہیں۔ تو اس کو جلانے سے کیا کیا پیدا ہوتا ہے؟ کاربن ڈائی آکسائڈ پیدا ہوتی ہے، کاربن مونو آکسائڈ پیدا ہوتی ہے، سلفر ڈائی آکسائڈ جیسے سیسے کے مرکبات اور دوسری مضر صحت گیسوں کے علاوہ بے پناہ حرارت بھی فضا میں شامل ہوتی ہے۔ یہ سب چیزیں تھرمل پالوشن کے زمرے میں آتی ہیں۔ فوسل فیولز ٹرانسپورٹ اور انڈسٹریز گیس اور تھرمل پاور کی پیداوار اور باقی دیگر مقاصد کے لیے جلائے جاتے ہیں۔ فوسل فیول کس لیے جلائے جاتے ہیں؟ فوسل فیول ٹرانسپورٹ کو چلانے میں، یعنی گاڑی میں پٹرول ڈالا جاتا ہے، انڈسٹری میں جو ہے وہ ڈیزل وغیرہ، پٹرول وغیرہ جلایا جاتا ہے، گیس وغیرہ تھرمل پاور کی پیداوار اور باقی دیگر مقاصد کے لیے جلائے جاتے ہیں۔ الیکٹریسٹی کی پیداوار کے لیے استعمال ہونے والی نیوکلیئر انرجی بھی تھرمل پالوشن کہلاتی ہے۔ تھرمل پالوشن میں اضافے کا سبب بنتی کیا بھائی؟ الیکٹریسٹی کی پیداوار کے لیے استعمال ہونے والی نیوکلیئر انرجی بھی جو ہے وہ تھرمل پالوشن میں اضافے کا سبب بنتی ہے۔ نیوکلیئر ریئیکٹر ہم نے پڑھے تھے، نیوکلیئر انرجی ہم نے پڑھی تھی۔ نیوکلیئر ریئیکٹرز کے کولنگ ٹاورز دن رات فضا میں حرارت خارج کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ بھی ہم مختلف شکلوں میں جو ہے انرجی استعمال کرتے ہیں۔ اس میں یہاں بتایا گیا ہے کہ فوسل فیول کے جلنے سے جو ہے وہ حرارت پیدا ہوتی ہے۔ یہ حرارت جو ہے ہمارے اس ماحول کو گرم کرتی ہے، گو اس ماحول کو جو ہے
नबातात और हैवानात के लिए गर्म रखना जो है वो बड़ा ज़रूरी है, लेकिन ज़रूरत से जब ज़्यादा हरारत निकलती है तो वो इस सिस्टम को जो है, इस सिस्टम के लिए नुकसानदेह है। वो बिलाखिर तमाम की तमाम हरारत की शक्ल इख्तियार कर लेते हैं। थर्मल पोल्यूशन में इजाफे की एक बड़ी वजह ग्रीन हाउस इफेक्ट भी है। ये ग्रीन हाउस इफेक्ट बताया गया। कार्बन डाइऑक्साइड गैस ग्रीन हाउस के शीशे की तरह काम करती है। ज़मीन सूरज की गर्मी को जज़ब करके जब बड़ी वेवलेंथ की हरारती रेज खारिज करती है तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस इन्हें बाहर खला में नहीं जाने देती, बल्कि जज़ब कर लेती है। कौन इन्हें जज़ब कर लेती है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस इन्हें बाहर खला में जाने नहीं देती, बल्कि जज़ब कर लेती है। इस तरह फ़ज़ा में कार्बन डाइऑक्साइड गैस का इजाफा ज़मीन की सतह पर टेम्परेचर में इजाफे का सबब बनता है। थर्मल पोल्यूशन जितनी ज़्यादा होती है, ज़मीनी माहौल का टेम्परेचर भी उतना बढ़ जाता है। थर्मल पोल्यूशन में इजाफे की एक बड़ी वजह जो है कहा गया है ग्रीन हाउस इफेक्ट है। ग्रीन हाउस इफेक्ट जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस ग्रीन हाउस के शीशे की तरह काम करती है और ये ज़मीन सूरज की गर्मी को जज़ब करके जब बड़ी वेवलेंथ की हरारती रेज खारिज करती है तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है इन्हें बाहर खला में जाने नहीं देती, बल्कि जज़ब कर लेती है। जज़ब करने से क्या होता है? फ़ज़ा में कार्बन डाइऑक्साइड गैस का इजाफा ज़मीन की सतह पर टेम्परेचर के इजाफे का सबब बनता है। थर्मल पोल्यूशन जितनी ज़्यादा होती जा रही है, ज़मीनी माहौल का टेम्परेचर भी उतना ही ज़्यादा होता जा रहा है। तो थर्मल पोल्यूशन के बारे में हमने पढ़ा था कि ये माहौल की आलूदगी है। जब हम कुदरती ज़राए को जलाते हैं तो फिर उससे जो है वो पोल्यूशन पैदा होती है। इसको थर्मल पोल्यूशन कहते हैं। जानदारों को और पौधों को एक ख़ास हद तक हरारत की ज़रूरत होती है। जब ये हरारत बढ़ जाती है तो उनके लिए नुकसानदेह होती है। माहौल में थर्मल पोल्यूशन जो है बढ़ती जा रही है। थर्मल पोल्यूशन के बढ़ने के कई सबब हैं। ये थर्मल पोल्यूशन है, इसमें जब हम फॉसल फ्यूल को जलाते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, शीशे के मरकबात और दूसरी मुज़र गैसें जो हैं बेपनाह हरारत फ़ज़ा में शामिल करती हैं। ये चीज़ों को थर्मल पोल्यूशन के ज़िम्मे में लाती हैं। फॉसल फ्यूल से हम जो है वो गाड़ियाँ चलाते हैं, इंडस्ट्रियों में मशीनें चलाते हैं। गैस और थर्मल पावर की पैदावार बाकी दीगर जो मकासद हैं उनके लिए ये जलाई जाती है। इलेक्ट्रिसिटी पैदा करने के लिए जो न्यूक्लियर एनर्जी जो है थर्मल पोल्यूशन में इजाफे का सबब बनती है। न्यूक्लियर रिएक्टर जो है वो कूलिंग टावर दिन रात फ़ज़ा में खारिज करते हैं। न्यूक्लियर रिएक्टर जो है वो के कूलिंग टावर जो होते हैं वो दिन रात फ़ज़ा में हरारत खारिज करते हैं। इससे हवा में जो है, फ़ज़ा में जो है वो टेम्परेचर बढ़ जा रहा है। इस बढ़ते हुए टेम्परेचर को क्या कहते हैं? से थर्मल पोल्यूशन हो रही है। आखिरकार बिलाखिर तमाम की तमाम हरारत की शक्ल इख्तियार कर लेती हैं। ये जितनी चीज़ों को हम चलाते हैं, जितनी गाड़ियाँ चल रही हैं, जितनी मशीनरी चल रही हैं, ये हरारत पैदा कर रही हैं। और ये हरारत एक ज़रूरत से जब ज़्यादा पैदा होती है तो ये थर्मल पोल्यूशन का सबब बनती है। ग्रीन हाउस इफेक्ट है, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड है। कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो थर्मल पोल्यूशन में इजाफे की एक बड़ी वजह जो है वो ग्रीन हाउस इफेक्ट है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो होती है ग्रीन हाउस के शीशे की तरह काम करती है, सूरज की गर्मी को जज़ब करती है, बड़ी वेवलेंथ की शों को खारिज करती है, जिससे कार्बन डाइऑक्साइड बाहर खला में जाने नहीं देती, जज़ब कर लेती है। इससे क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस का इजाफा जो है ज़मीन पर जो है टेम्परेचर के इजाफे का सबब बनता है, जिससे थर्मल पोल्यूशन जितनी ज़्यादा होती जा रही है, ज़मीनी टेम्परेचर, ज़मीनी माहौल का टेम्परेचर भी बढ़ता जा रहा है, जो हमारे लिए जो है वो नुकसानदेह है और जानवरों और पौधों के लिए नुकसानदेह है। थैंक यू।